सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ मैं ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ। हाँ जी, ये टॉपिक काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेकर तुसी किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे क्वेश्चनस जो तुहाडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सारे असी इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। मैं तुहाडे लई सारे ही MCQ इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए है। जेकर तुसी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो नूं भुल के भी ना छड्डिओ, क्योंकि ये टॉपिक तुहाडे लई बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तुसी यकीन मन्निओ जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते सी केंद्र सरकार दीयां योजनावां दे नाल रिलेटेड वो मैं सारे इस वीडियो दे विच ऐड कीते आ, क्योंकि तुहानूं पता है तुसी कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम दे उठा के देख सकते हो। इस टॉपिक दे विचों 2 ਜਾਂ 3 नंबर के MCQ तुहानूं जरूर पूछे जाते हैं। तो अज दी इस वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे कि केंद्र सरकार ने किहड़ियां योजनावां शुरू कीतियां, क्यों कीतियां, उन्हां दा उद्देश की आ ते कदों कीतियां गईयां। ठीक है, एज आ MCQ ही मैं नोट किया होया। एक MCQ दे विचों तुहानूं ये तिन्नां दे जवाब मिलणगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, भारत विच रसायनिक खादां दी खपत नूं घटाउण दे लई केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री परिणाम योजना शुरू करन दा ऐलान कदों कीता? हाँ जी, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री परिणाम योजना शुरू की सी। किहड़े उद्देश नाल कीती सीगी? भारत विच रसायनिक खादां दी खपत नूं घटाउण दे लई। ते योजना कदों शुरू की गई? 2023 दे विच कीती गई। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। हुण इसदा नाम की आ? PM जानी कि प्रधानमंत्री परिणाम। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की बन रही है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। नैक्सट है जी, तुर्की ਅਤੇ सीरिया विच आए विनाशकारी भूचाल तो पीड़ित लोगों की मदद लई भारत ने किहड़ा मिशन शुरू किया? हाँ जी, तुर्की ਅਤੇ सीरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ठीक है, क्योंकि असी न्यूज़ वगैरह अक्सर देखते रहने हैं। तो उन्होंने तो भूचाल तो पीड़ित लोगों की हैल्प के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया, एक मिशन शुरू किया, जिसका नाम आ ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। हुण तुहानूं ये भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन दोस्त किस उद्देश्य नाल शुरू किया गया सी? तुर्की ਅਤੇ सीरिया विच आए विनाशकारी भूचाल तो पीड़ित लोगों की मदद के लिए किया गया सी। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल स्रोतों की संभाल लई जल जन अभियान कदों शुरू किया? हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल स्रोतों की संभाल दे लई जल जन अभियान 2023 दे विच शुरू किया। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। तो इसकी शुरुआत हुई सी राजस्थान के सिरोही तो। तुहानूं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो ये पूछ सकते हैं कि जल स्रोतों की संभाल लई जल जन अभियान किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो इस गल का तुसीं ध्यान रखना। नैक्सट है, केंद्र सरकार ने आदिवासी लोगों के विकास लई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कदों शुरू की? हाँ जी, केंद्र सरकार ने आदिवासी लोगों के विकास लई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। तो ये योजना कदों शुरू की गई? अगस्त 2022 दे विच। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, भारत दीयां झीलां दी महत्ता ਅਤੇ उन्हां दी संभाल ते जोर देण लई केंद्र सरकार ने अमृत धरोहर योजना शुरू करन दा ऐलान कदों कीता? हाँ जी, अमृत धरोहर योजना ये कदों शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जी 2023 दे विच। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। तो किहड़ी चीज़ के लिए की गई है, की मकसद नाल की गई है? भारत दीयां झीलां दी महत्ता ਅਤੇ उन्हां दी संभाल ते जोर देण लई शुरू की गई है। ठीक है, नैक्सट है, केंद्र सरकार ने चीन की सरहद नाल लगदे भारत के उत्तरी सरहदी पिंडां दे सर्वपक्षी विकास लई वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस साल शुरू किया? देखो, तुसीं हुण भी सुनिया होना, चीन ते अरुणाचल प्रदेश, चीन ने धक्के नाल ही अपने अरुणाचल प्रदेश दे विच 11 स्थानां दे नाम अपने देश के नाम ते रखण दी घोषणा कीती सी, ऐलान कर दिता सी। पर उस तो बाद भारत ने भी मूँह तोड़ जवाब दिता। क्यों किया सी वो ऐलान? क्योंकि चीन ये समझदा कि अरुणाचल प्रदेश ते उहदा भी हक आ, ये अरुणाचल प्रदेश आ जिहड़ा अद्धा उहदे हिस्से आउंदा वा। ठीक है, पर इसनूं फिर तो अपनी जिहड़ी गौरमेंट आ इन्हां ने रिजैक्ट किया वा।
ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫॉर ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫॉर ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PM ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? PM ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕੂਲ ਫॉर ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਭਾਰਤੀ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਭਾਰਤੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੀਵਰ ਐਂਡ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਮਸਤੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਨਮਸਤੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਮੈਸੀਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, PMKSNY। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ PM ਕੇਅਰਜ਼ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 29 ਮਈ 2021 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ UK। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो कदों शुरू हुई? ये शुरू हुई सी जी 28 अगस्त 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट ਆਪਾਂ इस स्कीम ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। इस स्कीम तहत ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਭਾਗਿਆ ਵਿਦਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस गल का तुसीं ध्यान रखना। हाँ जी, नैक्सट इसका महत्वपूर्ण नारा वा स्वच्छता वाल एक कदम। अगे केंद्र सरकार ने भारत के पेंडू खेतरां के आधुनिक विकास लई संसाद आदर्श ग्राम योजना कदों शुरू की? संसाद आदर्श ग्राम योजना ये केंद्र सरकार ने 11 अक्तूबर 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ LED ਬਲਬ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ LED ਬਲਬ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1 ਮਈ 2015 ਨੂੰ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ? 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ਇੱਥੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ठीक है, मुद्रा की फुल फॉर्म आ जी माइक्रो यूनिट डिवेलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। नैक्सट है केंद्र सरकार ने 60 साल की उम्र तो बाद सारे भारतीयों ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? हाँ जी, अटल ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 9 ਮਈ 2015 ਚ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇੰਪਾਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ LPG ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ LPG ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1 ਮਈ 2016 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, 1 ਮਈ 2016। ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ 2014 ਬੋਲਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਈ 2016 ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਉਡਾਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MCQ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 17 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 2015 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲ ਯੋਜਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ MCQ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 6 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਸਕੀਮ ਫॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो इस दे अंडर किहड़ा मंत्राला आ जांदा? सिक्ख्या मंत्राला। तो हाँ जी, नैक्सट MCQ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਈ 2021 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 19 ਮਈ 2021 ਨੂੰ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਯੁਵਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਵਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੁਵਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜੀ ਯੁਵਾ, ਜੰਗ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰਸਾਟਾਈਲ ਆਥਰਸ। ਨੈਕਸਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 2014 ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਤੂ ਭਾਰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਤੂ ਭਾਰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 4 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਦ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
2 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖਾਦ ਯੋਜਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 25 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ? ਸਿਹਤ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੈਲਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੈਲਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 2022 ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਡ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਸਕੀਮ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ DNTS, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਫਰਵਰੀ 2022। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਦਮ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਦਮ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਈਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 12 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 70 ਮਨੋਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਨਿਊ ਫॉर ਸਕਿਲਡ ਆਰਟੀਸਨਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਡੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਭਾਰਤ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਭਾਰਤ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਰਵਰੀ 2019 ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? 12 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 8 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਿਨ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪਿਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਸਟਰੈਂਥਿੰਗ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਥਕ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਥਰੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਲਾਗੂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਭੋਜਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਧਾਰਾ 2.0
योजना कदों शुरू की? हाँ जी, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुँच ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਧਾਰਾ 2.0 योजना शुरू की 18 अगस्त 2021 ਨੂੰ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है, केंद्र सरकार ने 94 अंतरराष्ट्रीय स्थानों नाल हवाई संपर्क ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना कदों शुरू की? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ शुरू की गई सी 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 2021 ਤੋਂ 2022 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ PM ਪੋਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਨਵੰਬਰ 2015 ਚ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਇਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਦੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਓਜ਼ਵਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੂਬਨ ਬੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਜਲਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ 10 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 2019 ਚ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 25 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 12 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ 30 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕੀਮ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਲਗਭਗ 20,000 ਟਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਲਗਭਗ 20,000 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਵੰਦਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਲਈ ਖੁੰਭਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਿਸਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮਿਸਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਸਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਮੈਨਗ੍ਰੋਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਂਜੀਬਲ ਇਨਕਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ MCQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।